श्री गुरुभ्यो नमः। अथ शुक्ल यजुर्वेद काण्वशाखीय घणमन्त्रः। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पोषन्नपाव्रेणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्ने गरिषेयमसूर्यप्राजापत्यव्यो हरश्मीन् समोहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। ॐ पूषन्ने गरिषये गरिषे पूषन् भूषन्ने गरिषे यमयमै गरिषे पूषन् भूषन्ने गरिषे यमा ये गरिषे यमयमै गरिषये गरिषे यम सूर्य सूर्य यमै गरिषये गरिषे यम सूर्य ये गरिषदित्येक ऋषे यम सूर्य सूर्य यम यम सूर्य प्राजापत्य प्राजापत्य सूर्य यम यम सूर्य प्राजापत्य सूर्य प्राजापत्य प्राजापत्य सूर्य सूर्य प्राजापत्य विवि प्राजापत्य सूर्य सूर्य प्राजापत्य वि प्राजापत्य विवि प्राजापत्य प्राजापत्य व्योः हवि प्राजापत्य प्राजापत्य व्योः प्राजापत्येति प्राजापत्य व्योः हविव्योः रश्मीन् रश्मीनो हविव्योः रश्मीन् रश्मीन् रश्मीनोः रश्मीन् सग्ग सग्ग रश्मीनोः रश्मीन् सम् रश्मीन् सग्ग सग्ग रश्मीन् रश्मीन् समोः सग्ग रश्मीन् रश्मीन् समोः समोः सग्ग समोह तेजस्तेजवोह सग्ग समोह तेजः ओह तेजस्तेज ओह तेजो यद्यत्तेज ओह तेजो यत् तेजो यद्यत्तेजस्तेजो यत्ते ते यत्तेजस्तेजो यत्ते यत्ते ते यद्यत्ते रूपज्ञ रूपं ते यद्यत्ते रूपम् ते रूपज्ञ रूपं ते रूपं कल्याणतमं कल्याणतमज्ञ रूपं ते रूपं कल्याणतमम् रूपं कल्याणतमं कल्याणतमज्ञ रूपज्ञ रूपं कल्याणतमं तत्तत् कल्याणतमज्ञ रूपज्ञ रूपं कल्याणतमं तत् कल्याणतमं तत्तत् कल्याणतमं कल्याणतमं तत्ते ते तत्कल्याणतमं कल्याणतमं तत्ते कल्याणतममिति कल्याणतमम् तत्ते ते तत्तत्ते पश्यामि पश्यामि ते तत्तत्ते पश्यामि ते पश्यामि पश्यामि ते पश्यामि पश्यामीति पश्यामि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। ये
ये जो मंत्रोच्चारण था, ये इसका किसके लिए था या इसका भावार्थ क्या है, वो कुछ आप हमको बताएंगे? இந்த மந்திர உச்சாரம் எதுக்காக பண்ணுவாங்க, இதோட ஏதாச்சும் பாவார்த்தம்? வேதாந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வேதாந்தம் அப்படின்னா மந்திர பிராமணயோகோ வேதா இது நாமதேயம். மந்திரம் பிராமணம், பிராமணஸ்ய அந்திம பாகः வேதாந்தः. அந்திம பாகः கிம்? உபனிஷதः. அப்படி சுக்ல யஜுர்வேதத்தினுடைய சம்ஹிதையில கடைசி பாகமான ஈஷாவாஸ்யோபனிஷத் அப்படிங்கிறது வேதாந்தமா இதுல வர்றது. அந்த வேதாந்த மந்திரத்தை பூஷன்னே கரிஷே அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியம் இப்போ சொன்னோம். இந்த உபனிஷத்து ஞான மார்க்கத்தை குறிக்கிறதா இருக்கு. जो वेद का अंत है, वो वेद का अंत उपनिषद रहता है, तो उपनिषद में ये ईशावास्य आता है। वो ईशावास्य का हर एक मंत्र एक ज्ञान देता है, तो ये ईशावास्य उपनिषद में का एक मंत्र है। பகவத்கீதா 18 அத்தியாயம், 18 அத்தியாயம் ஈஷாவாஸ்ய 18 மந்திரம் சாரம் மொத்தமா அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஈஷாவாஸ்ய உபனிஷத்து. जो भगवद गीता के जो 18 अध्याय है, वही ईशावास्य का जो अध्याय है उसमें 18 मंत्र आते हैं। वो 18 अध्याय का एक एक अध्याय का जो जो महत्व है वो एक एक मंत्र में बोला हुआ है। இது விசேஷம், ஈஷாவாஸ்ய का विशेष। बहुत अच्छा। गुरुजी, हम लोग आपके जीवन का संक्षिप्त वर्णन चाहते हैं, आपकी जीवन की यात्रा का। कैसे आप वेद अध्यापन में आसक्त हुए, कैसे आपने ये शुरू किया, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। என்னுடைய பேர் குமரகுரு கணபாட்டி. நான் ஸ்கூல்ல 7th வரையும் படித்தேன். அப்பா அம்மாவுடைய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டுக்காக என்ன வேத பாடசாலையில சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு கும்பகோண க்ஷேத்திரத்துல ஸ்ரீ ராஜா வேத காவிய பாடசாலா அப்படிங்கிற பிரசித்தியான ஒரு வேத பாடசாலையில பிரம்மஸ்ரீ ஸ்ரீ சிவகுமார் சாஸ்திரிகள் அவரிடத்துல கிரமாந்தம் வரைய அத்தியனம் பண்ணேன். இது முழுக்க முழுக்க அப்பா அம்மாவுடைய நம்முடைய ஹிந்து தர்மம் வேதம், நம்மளுடைய தர்மத்தை அதுதான் நம்ம குழந்தைங்க படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு அப்பா அம்மா கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ணாங்க. गुरुजी का नाम जय कुमार गुरु घनपाठी है, और गुरुजी के माता पिता जी को वेद अध्ययन करवाने के लिए इच्छा था। अच्छा। हाँ, इसलिए गुरुजी को कुंभकोणम में राजा वेद काव्य पाठशाला बोल के पाठशाला है, उधर गुरुजी को डाला पढ़ने के लिए। बाद में उधर विजय कुमार शिव कुमार बोल के गुरुजी है, उनका पास में गुरुजी ने अध्ययन कंप्लीट किया क्रमांत तक। அதன் பிறகு சென்னை அம்பத்தூர்ல பிரம்மஸ்ரீ பரசுராம கணபாட்டி அப்படின்னு பெரிய மகான். அவர் யார் அப்படின்னா காஞ்ச காமகோட்டி பீட்டாதிபதி ஜெகத்குரு ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளுடைய குருநாதர். அடுத்ததான் பிரசிடென்ட் அவார்டி. அவரிடத்துல ஜட்டா கணபாட்டங்கள், பூர்வ பிரயோகங்கள், சதமத பிராமணம் எல்லாம் அத்தியனம் பண்ணேன். चेन्नई नगर में परशुराम घनपाठी बोल के बहुत बड़े विद्वान थे शुक्ल यजुर्वेद में, उनका पास में आगे का पढ़ाई गुरुजी ने जटागणम उनका पास में सीखा। जो कांचीपुरम के जयेंद्र सरस्वती बोल के जगत गुरु है, वो उनके भी मतलब पहले गुरुवर रह चुके हैं, और बाद में वो परशुराम घनपाठी को एक प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है। அந்த குரு அவருடைய குரு வாக்கிய பரிபாலனம், அவர் கணா பூர்த்தியாகி அவர் அத்தியாபனம் பண்ணும். இந்த சாதாரணமான இந்த விருத்தி, வைதிக விருத்தி இல்லாம அத்தியாபன விருத்தி நீ பண்ணு அப்படின்னு மாதிரி குருவினுடைய ஆக்ஞையினால செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் இந்த மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்தூர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துல 2010ல ஸ்ரீ சதுர்வேத வித்யா கணபதி வேதாசிரமம் அப்படிங்கிற வேத பாடசாலைய ஃபவுண்டர் ஸ்ரீ காமகோட்டி அப்படிங்கிறவரோட சேர்ந்து
வேத பாடசாலையை தொடங்கினோம். जो परशुराम गुरुजी थे, उन्होंने गुरुजी को बोला तुम अलौकिक मार्ग में नहीं जाके एक वेद पाठशाला चालू करके हाँ शुक्ल यजुर्वेद के अनेक छात्रों को तैयार करना है। ऐसे उनका आज्ञा था। और ऐसे गुरुजी ने जो चंगलपट से कांचीपुरम का जो इसमें चतुर्वेद विद्यागणपति वेदाश्रम बोल के एक पाठशाला चालू किया है, और उनके साथ में कामकोटी बोल के एक फाउंडर भी है, उसके मूल्य में ट्रस्ट है, पाठशाला चल रहा है। गुरुजी ने उनको मार्गदर्शन दिया, मार्गदर्शन। इसके लिए आपने ये शुरू किया। 2010ல இருந்து இப்போ 2022 12 இயர்ஸ் ஆச்சு இந்த வேத பாடசாலை. முதல்ல ஒரு 5 ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சுட்டு விகிருதி பாடங்கள் வச்சுட்டு ஆரம்பித்தோம். குருவனுடைய அனுகிரகம் இன்னைக்கு 230 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் அத்தியாபனம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அத்தியனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. குழந்தைகள் எல்லாம் ஆச்சாரிய சுவாமியினுடைய அனுகிரகத்தினால ரொம்ப தமிழ்நாட்டிலேயே காண்பசாக்கையில் ஒரு பெரிய பாடசாலையாகும், இந்தியாவிலேயே ஒரு பெரிய எல்லா வேதமும் இருக்கக்கூடிய சகல சாக்கா பாடசாலையாகவும் நமது ஸ்ரீ சதுர்வேத வித்யா கணபதி வேத சாஸ்திர மகாவித்யாஸ்தானமா நடந்துட்டு இருக்கு. 2005 में पाठशाला चालू किया, तब 5 विद्यार्थियों को लेके विकृति पाठ से पाठशाला चालू किया। अभी पाठशाला में लगभग 250 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और अभी तमिलनाडु में कानून शाखा के लिए बड़ा पाठशाला देखा जाएगा तो हमारा पाठशाला ही है। और स्टूडेंट भी सबका 5 शाखाएं हैं, 4 वेद है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ஆச்சாரியா காஞ்சி ஸ்ரீ ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் நம்மளுடைய பாடசாலை வந்து முதல்ல ஸ்ரீ சதுர்வேத வித்யா கணபதி வேதாசிரமம் அப்படின்னு பெயர் கொடுத்தார். பின்பு சம்ஸ்கிருத சாஸ்திரங்கள் கொண்டு வந்ததுனால சதுர்வேத வித்யா கணபதி வேத சாஸ்திர வித்யாஸ்தானமாக ஆச்சு. இப்போ நம்மளுடைய வேத பாடசாலை சதுர்வேத வித்யா கணபதி வேத சாஸ்திர மகாவித்யாஸ்தானமா இப்போ உயர்ந்திருக்கு. சீக்கிரமா ஆச்சாரிய அனுகிரகத்தினால பெரிய வேதிக் யூனிவர்சிட்டியா அங்க கொண்டு வர்றதுக்கான எல்லா பிரயத்னங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நிச்சயம் பண்ணுவோம். जो चंद्रशेखर सरस्वती है, कांचीपुरम के आचार्य है, उन्होंने पाठशाला का नाम श्री चतुर्वेद विद्या गणपति ऐसे रखा था। वो बाद में उधर पाठशाला में शास्त्र संस्कृत का भी पाठ पढ़ाना चालू हो गया, तो बाद में चतुर्वेद विद्या वेद शास्त्र पाठशाला ऐसे हुआ। और वो गुरुजी का इच्छा है कि वो पाठशाला एक वैदिक यूनिवर्सिटी बने और सभी तरह के विद्या उधर सब लोगों को मिले, ऐसे एक गुरुजी का इच्छा। बहुत अच्छा गुरुजी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरुजी कि ये भारत आत्मा पुरस्कार की जो पहल की गई है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? இவங்க இப்படி பாரதாத்மா அவார்டு வாத்தியாருக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க? இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த பாரதாத்மா புரஸ்கார் வந்து இதனுடைய ஃபவுண்டர் அசோக் ஜி மகோதய, அசோக் சிங்கால் ஜி மகோதய, அவர் நம்மளுடைய பாரத தேசத்துக்கும் நம்மளுடைய ஹிந்து தர்மத்துக்கும் நிறைய சத்காரியங்கள் பண்ணியிருக்கார். சோ அவருடைய ஸ்மாரகமா இந்த நடத்துறார். இதனுடைய உத்தேசம் என்ன அப்படின்னா வேதரக்ஷணம் லோகரக்ஷணம். அதனால இந்த அவசியம் இது வந்து பண்ண வேண்டிய ஒண்ணு. அப்பேற்பட்ட இந்த ஒரு இது வந்து கலந்துக்கிறதே ஒரு பெரிய பாக்கியமா நினைக்கிறோம். अशोक सिंघल जी जो जिन्होंने वेद के लिए हिंदू धर्म के लिए बहुत कार्य किए हैं, और उनका स्मरण से ये का फंक्शन चल रहा है। इसमें हमारा एक सहभाग लेना है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ரோல் மாடல், அவள்லாம் ஒரு ரோல் மாடல். ஏன் அப்படின்னா அவள் இந்த தேசத்துக்கு எவ்வளவோ அர்ப்பணங்கள் பண்ணியிருக்கா. சோ நாம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வேதரக்ஷணம் இதை நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவர் மூலியமா நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஒரு ரோல் மாடலா எடுத்துக்கிறோம். जो हम अशोक जी को देख के एक प्रेरणा लेते हैं, तो उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि
ये वेद धर्म को बचा के रखना, सबको पढ़ाना, ये करना जरूरी है। मेरा अंतिम प्रश्न है गुरुजी आपसे, ये जो आप वेद का प्रसार कर रहे हैं, लोगों को, बच्चों को सिखा रहे हैं, विद्यार्थियों को और दे रहे हैं, इस कार्य को करने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और फिर उन चुनौतियों से आप कैसे जूझते हैं और कैसे आप अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं? இந்த எல்லாருக்கும் வேதம் சொல்லி கொடுக்குற அந்த மாதிரி இதில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் நீங்கள் இது பண்ணிட்டு மேலே வந்திருக்கீங்க, இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரும். வேத பாடசாலையில் பண்றதுனால குழந்தைகளுக்கு வேதாத்தியாயம் சொல்லி கொடுக்கறதுனால ஒரு கிளியர் क्या क्या मुश्किलें आती हैं जो ये वेद पाठशाला में क्या चुनौतियां आती हैं और उनका आप उनको कैसे उनका सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं? ये एक आसान कार्य नहीं है वेद शिक्षा देना, ये बहुत मुश्किल कार्य है। कैसे अब आपकी तरफ और विद्यार्थियों को अपनी तरफ आकर्षित करना, उनको पढ़ाना और पढ़ाते समय जो मुश्किलें आती हैं, जो चुनौतियां आती हैं, उनका सामना करना और फिर आगे बढ़ना, ये आप कैसे सारी चीजों का समन्वय बिठाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं? அவ்வளோ பெரிய பாடசாலை நடக்குது, ரொம்ப பெரிய ரொம்ப நிஜமாலுமே ரொம்ப பெரிய ஒரு சேலஞ்சஸ் தான். ஏன்னா வித்தியார்த்திகள் வந்து பேசிக் 7 இயர்ஸ்ல இருந்து 20 இயர்ஸ் வரைய படிச்சுட்டு இருக்காங்க. சொல்லிடு. सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो विद्यार्थी आते हैं वो 5, 6, 7 साल से आते हैं और 20-21 साल से रहते हैं. பேசிக்ஸ் குழந்தைகள் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் சிக் எல்லாருக்கும் இருக்கும். சோட்டா ஹோம் சிக் இருக்கும். ஸோ அவள் நாங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்டாக பாவிக்கிறது இல்லை, அவளை வந்து நம்மளுடைய குழந்தைகளா பாவிக்கிறோம். ஸோ அதனால அவள் வந்து அந்த ஹோம் சிக்லேருந்து குயிக்காகவே வெளியில் வந்து விடுறா. இது ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சேலஞ்சஸாக இருக்கும் எங்களுக்கு. அப்புறம் எங்களுடைய குரு அப்படிங்கிறவெல்லாம் அந்த ஒரு பித்ருஸ்தானம், அந்த ஸ்தானத்தில் அவளை பாவிக்கிறதுனால அவளும் அப்பா அம்மா ஸ்தானத்தில் பாவிச்சுண்டு சீக்கிரமாகவே எங்களோட அவ ரொம்ப க்ளோஸ்ட் ஆயிடுறா. ஸோ அதனால அந்த ஹோம் சிக்கிங்கிறத உடனே அது தவிர்க்கப்படுறது. जब बच्चे 5-6 साल के होते हैं, छोटे रहते हैं, तब आते हैं, तो उनको पहले आने के बाद में घर का बहुत याद आना, माता पिताजी का, तो इनकी वजह से पहले जब नए बच्चे आते हैं उनका साथ में हम माता पिता जैसे व्यवहार करते हैं, तो इसकी वजह से वो हमसे जल्दी जुड़ जाते हैं. और गुरु जी को एक पितृस्थान में देखना चाहिए है, ऐसे उनको बोल के हम आगे பாடசாலை அட்மிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உபநயன சம்ஸ்காரம் பொறுத்த அட்மிஷன். உபநயனம் யஜ்ஞோபவீத தாரணம் சம்ஸ்காரம் பூர்த்தியாச்சுன்னா அட்மிஷன். ஸோ ஒரு வருஷம் அட்மிஷன் அப்படின்னா அந்த அட்மிஷன்ல 5 to 12 இயர்ஸ்க்குள்ளார ஏஜ் குரூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுவோம். எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் இயர், அது 7 இயர்ஸ் பாய்ஸும் இருப்பான், 12 இயர்ஸ் பாய்ஸும் இருப்பான். ஸோ இவ எல்லாருமே फर्स्ट ईयर ला கொண்டு போறதும் ஒரு சேலஞ்சஸா இருக்கும் எங்களுக்கு. जब नए बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तब कोई 11 साल का रहता है, कोई 5 साल का रहता है, कोई 8 साल का रहता है, तो उपनयन करके आते हैं. तब वो सब एज के बच्चों को एक बैच बनाना, उनको एक ही तरह से पढ़ाना, ये भी एक चैलेंज ही रहता है हमारे लिए. வேத பாடசாலையில வர்ற குழந்தைகள் எல்லாருமே வேத பாடசாலை அப்படின்னா எல்லா குழந்தைகளும் ஞானிகளா இருப்பா அப்படின்னா சேரும்பொழுது ஞானிகளா இருக்க மாட்டா, ஞானிகளை நம்ம ஆக்குறோம். ஸோ அவளுக்கே உண்டான விஷமத்தனம் எல்லாம் இருக்கும். எல்லாம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணி அவன் வேத பாடசாலை பூர்த்தி பண்ணும்பொழுது ஒரு சம்பூர்ணமான ஒரு வேதாத்தியன பண்டிதரா ஆக முடியறது நிச்சயம். அந்த ஒரு 7 வருஷம் அவன் அந்த வேத பண்டிதர் ஒரு சம்பூர்ணமான ஒரு வேத வித்வானா கொண்டு வர்றதுக்கு நிறைய श्रमங்கள் இருக்கு. अभी बच्चे नए आते हैं, तो वो अगर एक बच्चा वेद पाठशाला में पढ़ा है तो विद्वान है, उसमें पूरे संस्कार है, ये पहले से नहीं रहते हैं. मतलब जब वो पाठशाला में आता है तब उसको सारे संस्कार दिए जाते हैं और आगे जब हम उसको पूरा तैयार करते हैं, उसको एक विद्वान बनाते हैं
वही वेद पाठशाला का लक्ष्य रहता है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप ये कार्य को कर रहे हैं और आगे तक ले जा रहे हैं। तो बस मैं आपसे अंतिम यही एक सवाल करना चाहती हूँ गुरुजी कि जो ये लौकिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चे और जो वैदिक शिक्षा में है, तो दोनों में क्या अंतर है और कैसे आप वैदिक शिक्षा के लिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे या वहां तक लेके जाएंगे? லௌகிகம் படிப்புக்கு அப்புறம் இந்த வேதிக் படிப்புக்கு இதுல நீங்க என்ன டிஃப்ரெண்ட் பாக்குறீங்க, அப்புறம் எப்படி ஆக்கர்ஷித் பண்றீங்க வேத படிக்கிறதுக்காக? நம்மளுடைய பாடசாலையில வந்து வேத படிப்பு அதாவது சாஸ்திரத்திலே ஒரு வாக்கியம் உண்டு. என்ன அப்படின்னா, எது தர்மத்தை சொல்றதோ அதுதான் கல்வி. இன்னும் ஷார்ட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா, வேத போதித இஷ்ட சாதகத்வே சதி தர்மஹா அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம். வேதம் என்ன சொல்றதோ அதுதான் தர்மம். அந்த தர்மத்தை தான் வித்தியார்த்திகள், அர்த்தகரி வித்தியார்த்திகள் படிக்கணும் அப்படின்னு. அது பிரகாரம் வேத வித்யை தான் இவளுக்கு ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்படிப்பட்ட அந்த வேத வித்தியை சம்பூர்ணமா அவளுடைய சுவசாகைக்கு ஏற்றவாறு சம்பூர்ணமா கொடுக்குறோம். அதே சமயம் லௌகீக வித்தியையும் அவங்க நல்ல ஒரு நாலேஜ் ஏற்படணும் அப்படின்ட்டு டீச்சர்ஸ் பார்ட் டைம் தான் அங்கே இங்கிலீஷ் அண்ட் மேக்ஸ் அண்ட் சோசியல் சயின்ஸ் கொண்டு வந்து டெய்லியும் அவங்க நான்வேதிக் சப்ஜெக்ட்ஸையும் படிச்சுன்னு நாலேஜ் கிராஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. जब बच्चे आते हैं तब उनको लौकिक शिक्षा भी महत्व है, पर वेदाध्ययन करके वेदाध्ययन में जो बोला है वही धर्म है। मतलब कैसे हम जिंदगी में कैसे कौन से मार्ग में जाना है, ये सब पढ़ने बच्चों जरूरत है, यही पूर्वज बोले हैं। और 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 वैसे और पाठशाला में वेदाध्ययन के साथ में इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ के भी क्लास होते Okay. हैं, इसलिए बच्चे ज़्यादा आकर्षित आते हैं, दोनों तरीके से काम करते हैं, दोनों शिक्षा का अर्जन करते हैं वो दोनों। எல்லா வித்தைகளுக்கும் அடிப்படையான வித்தை வேத வித்தை. இந்த வேதத்துல இல்லாத விஷயங்களே கிடையாது. அப்ப அந்த வேதத்தை அவன் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா வேதம் முதல்ல கண்டசம் பண்ணணும், சம்ஸ்கிருதம் நல்லா அத்தியனம் பண்ணணும், அப்புறம் இந்த வேதத்துல இருக்கிற விஷயங்களை நல்லா புரிஞ்சுட்டு அதை வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணணும். இதுதான் தர்மம். இதற்காக வேதாध्ययனம் பண்றது. उस सब विद्या में सबसे महत्व जो मूल विद्या है वो वेद विद्या है। और वेद विद्या में जो बोला है, जैसे हम अपने अपने जीवन में आचरण रहना है, वो सब वो वेद विद्या पूरा कंठस्थ करने के बाद में उसका अच्छा से भाष्य किंवा संस्कृत ज्ञान पढ़ने के बाद में और वो लड़का वो वेद विद्या का आचरण करना है, यही वेद विद्या का बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद।